지금부터 사랑과 기도로 만들어가는 생명 있는 방송 CHB 크리스찬 헤럴드 방송을 시작합니다. 매일 새벽 4시, 매일 밤 11시 하루의 시작과 마무리를 함께하는 CHB 크리스찬 헤럴드 방송은 크리스찬 헤럴드 신문과 가장 인기 있는 기독교 정보를 담고 있는 www.christianherald.com과 함께 오늘도 성실하게 여러분 곁에 함께할 것입니다. 하나님께서 선물로 주시는 오늘 하루를 CHB 크리스찬 헤럴드 방송과 함께 소망으로 열면서 오늘도 하나님을 섬기며 영혼을 사랑하는 복된 하루가 되시기를 바랍니다. 이 새벽을 주님과 AM 1650을 통해 남가주 전역에서 AM 1540을 통해 하와이에서 그리고 인터넷을 통해 전 세계에서 듣고 계시는 이 새벽을 주님과 애청자 여러분, 밤새 평안하셨습니까? 이 새벽을 주님과의 정영철 인사드립니다. 매주 월요일 이 시간에는 프라미스 교회 김남수 목사님의 말씀 먼저 보내드립니다. 오늘은 로마서 4장 17절에서 20절까지의 말씀을 본문으로 믿음으로 견고하라 란 제목의 말씀 전해주시겠습니다. 긍정적인 사고에다 갖다 믿음을 건 것도 아닙니다. He put his faith in God. 하나님에게 그의 신뢰를 두었던 것입니다. And faith is more powerful than positive thinking. 이 믿음이라는 것은 긍정적 사고보다 엄청난 능력을 가지고 있는 것입니다. Now positive thinking is good, 긍정적 사고는 좋은 것이지만 but it can only take you so far. 어디까지 밖에는 여러분을 인도하지 못합니다. Positive thinking works in the things that you have control over. 여러분이 할 수 있는 데까지만 가지, But when there are things you don't have control over, 여러분이 할 수 없는 데는 it's faith in God that gets you through. 하나님에 대한 신뢰만 일하고 역사하는 줄 Keep in 믿습니다. mind that God can do absolutely anything. 하나님은 절대로 하실 수 있다는 믿음을 갖게 되시기를 바랍니다. Truth number 2. 두 번째 진리는 Keep in mind God's promises are valid. 하나님의 약속은 지금도 가치가 있다는 것을 믿으십시오. Look at verse 18. 18절을 보면 Abraham, when hope was dead within him, 그가 바랄 수 없는 중에 믿었으며 went on hoping, 그의 믿음을 가지고 있었는데 believing that he would become the father of many nations. 민족의 조상을 된다는 말씀을 아브라함이 믿었다는 것입니다. He relied on the word of God. 하나님의 약속에 그의 믿음을 걸었습니다. Have you ever felt like hope was dying inside of you? 여러분 속에서 희망이 다 죽어 절망해 본 적이 있습니까? You know that hope is starting to die inside of you 여러분 속에서 희망이 생길 때 when you start to use the word never. 하나님이 결코 하실 수 없다는 생각을 가지면 희망은 죽습니다. I'll never. 전혀 할 수 없다. He will never. 그분도 하실 수 없을 거다. This will never. 이것은 절대로 일어나지 않는다. My brothers and sisters in Christ, 내 그리스도 안의 형제 자매들이여, I am convinced that we can handle almost any trial in life 우리가 지금도 모든 일에 승리를 주장하시는 if we get to that place when we understand God's promises are valid. 하나님의 약속이 지금도 실효하다는 걸 믿으면 And God's promises are valid 하나님의 약속은 사실이며 because He has both the integrity 그의 약속은 전적으로 권한이 있으며 and the ability 그리고 능력이 있으신 to 것입니다. deliver good on His promises. 그의 약속은 진실하시며 실행하시는
약속인 것입니다. Aren't you glad 그렇게 기뻐하지 that 않으십니까? God has the integrity 하나님께서는 정직하시고 and the ability 그는 능력이 있으신 to 분이시며 back up every promise that He gave in this 그가 book? 우리에게 이 책에 약속하신 모든 약속은 확실한 줄 믿습니다. For I have discovered that God's promises 하나님의 약속은 어떤 것인가 발견했는데 will anchor my emotions 내 믿음을 거기다 걸고 and protect my thinking 내 생각을 지켜가며 when I am in God's waiting room. 하나님의 기다리는 방에서 기다리면 I discovered the reality of this my freshman year in college. 제가 대학에서 첫 학기에 이런 일을 당했는데 Now I'm a preacher's kid, 나는 목사의 자녀이며 a third generation Pentecostal preacher's kid. 오순절 설교자의 3대째 자녀입니다. I was born and raised in the church. 저는 교회에서 나서 교회에서 자란 사람입니다. I love the church. 그래서 교회를 사랑하고 I remember many Sunday nights 많은 주일날 I was left sleeping in the pew. 그래서 자리에 앉아 편안하게 잠들 때도 있었고 Dad thought Mom was going to take me home. 그래서 저희 아버지 어머니가 집으로 데려갈 때 Mom thought Dad was going to take me home. 그래서 엄마나 아버지가 저를 데려갈 때가 있고 Can I tell you, if you're a little boy 여러분이 아이일 때는 and you wake up in a church pew 교회에서 깰 때도 있고 and you're the only one in that building, 그래서 교회 안에 자고 깨는 것입니다. that's a scary place to be. 그래서 저에게는 그게 어려움이었습니다. I love the church. 내가 교회에 가고 싶지만 I knew which Sunday school teachers 어떤 주일학교 반사가 되어서 served the best snacks for Sunday school. 그래서 아이들을 잘 돌보는 것이 저의 So 꿈이었어요. if the altar time was going too long, 또 이렇게 강단에 초청하는 시간이 너무 길어지면 I would sneak out 그래서 내가 몰래 빠져나가서 and I would go to the Sunday school supply closet. 그래서 주일학교 자료를 둔 방에 들어가서 And I would find those Oreo cookies. 거기에 오리올 쿠키가 있는 그걸 보고 And I would eat many of them while the altar call was going on. 거기서 한쪽에서는 예배 드리는데 그걸 먹을 때가 많이 있어요. I love the church. 그래서 교회를 사랑하게 됐고 When I was 9 years old, 제가 9살이 되었을 때 my dad died suddenly of a heart attack. 저희 아버지가 심장마비로 갑자기 세상을 He 떠나시고 was only 41 years old. 41살 때였습니다. 아버지. He was pastoring a great church in Adrian, Michigan. 미시건주에서 아주 큰 교회를 목회하시는 A 분이었는데 church much like Promise Ministries. 프로미스 교회처럼 이런 교회였는데 Alive and warm. 살아서 뜨거운 그런 교회였습니다. And growing up in that church, 교회가 성장하고 I never felt the impact of being raised by a single mom. 그래서 제가 혼자 어머니가 홀로 된 분 밑에서 자라리라고는 생각한 적이 없었습니다. After all, I had a lot of spiritual dads. 그래서 많은 영적인 어려움을 겪게 되고 Spiritual dads who would help me with my Royal Ranger projects. 그래서 로열 렌저에 들어가서 일을 했고 Spiritual dads who would take me on father-son campouts. 그리고 아버지와 아들의 그런 프로그램에도 들어가고 Spiritual dads who would take me to soccer matches. 그래서 축구 경기에도 같이 참여하고 Honestly, I felt sorry for kids who only had one dad 그래서 아버지는 하나밖에 없는데 because of all these spiritual fathers. 그래서 많은 영적인 부모를 갖게 되었습니다. I felt the call of God on my life to go into the ministry. 그래서 하나님이 나를 미니스트리의 사역을 부르시고 And when I went to Bible college, 제가 신학교에 들어가서 that's when it happened. 거기서 그렇게 된 것입니다. I started meeting other preachers' kids. 그래서 다른 목사님들의 자녀들을 In 거기서 fact, 만나고 my roommate was a preacher's kid from Illinois. 그래서 저희 룸메이트는 일리노이 목사님의 아들이었습니다. And on the weekends, his dad would invite him home 그래서 그의 아버지가 저를 늘 초청하고 and give him an opportunity to speak in the service 그래서 예배에서 설교할 수 있는 or to 기회도 take part 주셨고 in the service. 그리고 예배를 맡아서 같이 도울 수 있는 기회를 He would 주셨고 come back on Sunday night 그리고 그는 다시 주일 밤에 돌아오고 and we'd stay up real late on Sunday night 그래서 저 주일 저녁에는 talking church stuff. 교회에 대한 얘기를 이것저것 하게 He would 됩니다. say things like, 그래서 교회 좋아하는 얘기도 my 하고 dad says this is how we ought to do. 우리가 교회 우리 아버지와 얘기했던 것과 같은 얘기를 My dad says this is how we ought to do leadership training.
리더십 트레이닝에 대해서도 얘기를 하고 My dad says this is how we ought to do order of service. 우리 아버지가 오늘 예배에 이렇게 말했다고 My dad says, 내 아버지가 이렇게 하고 우리 아버지 이렇게 말씀하셨다고 And for the first time in my life, 내 생애에서 처음으로 I felt like I had been cheated by God. 하나님이 나를 속이신 것 같은 느낌을 느끼게 됩니다. I thought, Lord, I want a dad that would mentor me. 내가 우리 아버지가 나를 도와주고 가르쳐줘야 될 텐데 I want a dad that would coach me about pastoring and church administration. 우리 아버지가 나를 목사로 가르치고 교회와 행정과 목회를 가르쳐줘야 될 텐데 And all of a sudden, I began to convince myself 내 자신이 컨벤스 되기를 that God had done something unjust to our family. 나의 가족들에게 하나님은 공의롭지 않으시다는 생각을 하게 됩니다. And I let this thought grow in my spirit 그래서 그것이 내 안에서 자라기 시작하고 to the point that I was ready to quit school and go home and take care of my mom. 그래서 내가 학교를 그만두고 집에 돌아가 어머니를 돌보는 일을 시작하게 After all, I was the youngest. 제가 제일 어린 아이였고 That would be honorable. 그래서 집안의 And 귀염둥이였고 God was unjust at taking my dad at such an early age. 하나님께서 내가 어린 나이에 아버지를 데려갔었다는 이 하나님이 공평하지 않은 것 때문에 마음에 상처가 있었습니다. I remember calling home one night 하루 저녁에는 and pouring my heart out to my mother. 내 마음을 어머니에게 다 쏟으면서 I said, Mom, why would God do something like this to us? 하나님께서 왜 이렇게 하셨습니까? Why would God be so unjust to our family? 하나님께서 왜 우리 가정에 공평한 일을 하지 않으시고 Why would God do this? 하나님이 왜 나에게 이렇게 하셨습니까? I now understand how she must have felt. 어떻게 어머니가 느끼셨는가를 지금 느끼게 됩니다. And like only a godly mom could do, 하나님을 사랑하는 어머니만 하실 수 있는 일인데 she said, Honey, I cannot answer all your whys, all the why questions. 내가 질문하는 왜라는 그 대답을 나는 다 할 수 없다. But I can promise you this. 나는 너에게 약속할 수 있는데 And she broke into a prayer. 그리고 기도를 해주셨습니다. She said, Lord, you said in your word. 주님 말씀하시기를 원합니다. Now, I heard my mom use that phrase an awful lot. 하나님께 우리 어머니가 늘 쓰는 단어를 저는 And 기억합니다. I'm not sure everything she said was in the book was really in the book. 뭐 성경에 있는 말씀 다 한 걸 다 기억이 안 나도 But this time, 이번에는 she was right on. 그분이 맞다는 것입니다. She said, Lord, you said in your word, 당신의 말씀을 주셔서 you would be a father to the fatherless. 아버지 없는 자녀에게 아버지가 되시고 And I claim that promise for my son, Doug. 그리고 내 아들 덕에게 In 그 Jesus' 약속을 꼭 지켜 주십시오. Amen. Well, I didn't feel any better. 나는 더 이상 I was still ready to quit school. 학교를 그만뒀고 2 days later in the chapel service, 이틀이 지난 다음에 채플 서비스가 있었어요. there was a missionary who was there. 미셔너리가 거기 와서 설교했습니다. He was sharing what God was doing in their part of the world. 하나님께서 세계 어느 곳에서 일어나는 일을 보고해 주셨는데 And when he gave the altar call for students to come forward, 학생들을 이렇게 앞으로 강단에 나오라고 할 때 many students came forward. 많은 학생들이 앞으로 나왔습니다. They were singing, I'll go where you want me to go, dear Lord. 주님 어디로 보내든지 내가 가겠습니다. 노래하면서 나왔습니다. I did not walk forward. 나는 앞으로 나오지 않았습니다. I turned around in my chapel seat 나는 그 자리에 앉아 있었으며 and I knelt there, 나는 거기서 무릎을 꿇었습니다. feeling sorry for myself. 내 자신에 대해서 미안하게 생각하고 Pretty soon I felt the strength and the warmth of the large hand placed in my back. 그때 아주 놀라운 큰 손이 따뜻한 손이 저의 위에 대지는 것을 느끼게 됩니다. I turned around and looked, 그래서 뒤를 돌아보니까 and there was Coach Forrest Arnold, 그 포레스트 코치가 있었는데 the basketball coach of Central Bible College. 센트럴 바이블 칼리지 신학교의 코치가 저를 도와주고 6'6", 250 pounds. 260 He was one hulk of a man. 그래서 아주 대단한 최고의 사람이 저를 누르고 있습니다. And he had his hand on my back. 내 뒤에 손을 얹고 I turned and I looked at him. 내가 그를 보니까
He had a big tear coming down his cheek. 그의 눈에서 눈물이 떨어졌습니다. He said, Doug, I knew your dad, 내가 너의 아버지를 아는데 and I know your mom. 너의 어머니도 안다. Both of them would be really proud of you. 너의 두 아버지 어머니가 너를 자랑스럽게 여기지만 And then it happened. 그런데 He put his hand on my shoulder and pulled me tight into himself. 그리고 어깨를 힘있게 저에게 얹어서 품어주시고 He said, Doug, I want you to know 나는 네가 알고를 원하는데 that as long as you are at Central Bible College, 네가 신학교에 있는 동안에 I consider you 내가 너를 생각하고 like my own son. 내가 내 아들처럼 너를 마음에 두겠다. And when he said son, 그래서 그가 아들아 I 이렇게 jumped 말했습니다. 내가 일어났습니다. I tried to hug him. 나도 그를 He hugged me. 나를 And 사랑한다니 I cried all down the front of his tie. 나도 눈물을 흘리며 타이가 젖을 동안 And friends, it 눈물을 was like instant replay in my mind. 그래서 내 생각 속에 즉시 48 hours earlier, 48시간 전에 there was a godly mother 아주 신앙이 신실한 어머니가 who said, Lord, you said in your word. 당신의 말씀에 약속하신 대로 And ladies and gentlemen, from that day until now, 그때부터 지금까지 사랑하는 I have 여러분 never doubted the fact 그 뒤에 한 번도 그런 생각을 한 that 적이 God has the integrity and the ability to deliver good on His promises. 하나님은 진실하게 그 약속을 지켜 주시는 할렐루야! 분인 줄 믿습니다. 할렐루야. I can't promise you that life will be hassle-free. 여러분이 삶의 어려움에서 자유롭게 된다는 약속을 I 드릴 수 can't 없지만 promise you that sickness or transition may not come to your house. 그리고 여러분에게 모든 질병과 어려움이 집에서 지나가리라고 약속할 수 없지만 I can't promise you that spiritual leadership may not disappoint you. 그리고 여러분 영적인 지도력에서 여러분이 낙심하겠다는 얘기를 But I can promise you this. 그러나 약속할 수 있는 것은 Though mountains may crumble 그래서 모든 산은 and 낮아질 seas 것이며 run dry, 그리고 모든 it is 바다는 the 마를 word of 것이며 our God that 하나님의 stands 말씀인 forever. 것입니다. Hallelujah! 할렐루야. 하나님의 말씀인 것입니다. God's promises are valid. 하나님의 약속은 지금도 효율이 있고 God can do absolutely anything. 하나님은 모든 것을 하실 수 있는 분이며 And the third truth from this story 세 번째 중요한 교훈은 is that you and I can face our facts 그리고 여러분과 우리 모두가 주님을 바라볼 때 with faith. 믿음으로 바라보십시오. We can face our realities with faith. 모든 사물을 믿음으로 대하십시오. Look at verse 19. 19절을 보십시오. Without weakening in his faith, 그가 믿음이 약해지지 않고 he faced the fact that his body was as good as dead. 그의 백세가 되어 몸이 죽은 것 같을지라도 믿음이 죽지 않았습니다. Abraham wasn't denying reality. 아브라함은 자기 환경을 거부하고 He recognized he was beyond childbearing years. 그리고 여러 해 동안 아이가 없었다는 사실도 인정하지 않고 You see, real faith never ignores reality. 여러분 진정한 믿음은 결코 현실에 묶이지 않는 것입니다. Faith doesn't pretend that you have no problems. 여러분이 믿음이라는 것이 믿음 문제가 없다는 것이 아니고 Faith does not pretend like there are no issues. 그리고 믿음이 모든 이슈가 다 없다는 얘기가 아닙니다. But real faith, 진정한 믿음은 biblical faith, 성경적인 믿음은 faces those realities 그 진실과 현실을 보면서 with the confidence that you serve a God who's bigger than those realities you're facing. 그 현실보다 위대하신 하나님을 바라보는 것이 믿음인 것입니다. You see, there's a brand of Christianity out there 여러분 많은 그리스도인들이 시작되었을 때 that says if you're a Christian of real faith, 여러분이 신앙 있고 진정한 믿음이라면 you'll never have any problems. 아무 문제도 없을 것이라. Baloney. 여러분 그렇지 않습니다. It rains on the just and the unjust. 하나님의 공의로우신 것이 Sickness comes to Christians and non-Christians. 기독교인들에게 비기독교인들에게 병날 수 있다는 것과
Hurricanes and typhoons impact believers and non-believers. 그리고 태풍이 신자와 비신자에게 같이 영향을 줄 수 있었다는 것과 It's not about ignoring your reality. 여러분 현실을 부정하는 것이 아니라 It's about facing your realities 여러분은 그 현실을 믿음으로 보는 것인데 and declaring that you serve a God that's bigger than the reality in front of you. 이 현실보다 더 위대하시고 크신 하나님을 섬긴다는 믿음이 바로 이 믿음인 I 것입니다. leave you with this story. 여러분 이 얘기로 제가 말을 마치려고 합니다. I had the privilege of being a youth director for several years in the state of Ohio. 오하이오 주에서 청소년 담당자로 여러 해 봉사할 기회가 있었습니다. Part of my responsibilities 저의 책임 중에 하나가 were to sponsor youth camps for junior high and high school 그래서 students. 중고등부 아이들을 캠프에 데려와서 그 아이들을 캠프하는 것인데 I loved youth camps. 그래서 제가 캠프를 좋아합니다. Opportunities for our young people to experience God. 정말 아이들이 하나님을 경험할 수 있는 가장 좋은 기회가 됩니다. My own children enjoyed coming with me to youth camps. 나의 아이들도 유스 캠프에 오기를 좋아하죠. When I was directing the youth camps, 내가 유스 캠프를 디렉팅하고 있을 때 my two girls were 6 and 4 years old. 내 아이들은 6살과 4살 딸 둘인데 Ashley, my 6-year-old, 애슐리가 6살 먹은 아이였습니다. always enjoyed coming with me, 저와 함께 늘 다니는 걸 좋아해서 shadowing me everywhere I went. 어디 가든지 저를 따라다닙니다. From the early morning counselor meetings 아침 일찍부터 to working the altar calls after the service, 저녁에 늦게 아이들을 불러 모아 앞에 기도해 줄 때까지 Ashley was right with me. 애슐리는 저와 함께 지냈습니다. On Wednesday night, it was Holy Spirit emphasis. 어느 날 성령에 대한 강조하는 수요일 저녁에 The minister talked about the person of the Holy Spirit 하나님 목사님이 성령에 대해서 말씀하시고 and the work and the part that he plays in our lives. 그리고 그분이 어떻게 우리 생활 속에 일하시는가. And in his message, he made reference to the Trinity. 그래서 삼위일체에 대해서 말씀을 증거해 God the 주셨는데 Father, God the Son, God the Holy Spirit. 그래서 하나님 아버지 예수 그리스도 성령에 대해서 So following the service, 그 예배를 마치고 나면 as we were walking back to our cabin, 그래서 우리가 집으로부터 그 숙소로 돌아가는데 Ashley, who is 6 years old, 6살 먹은 애슐리가 stops me and says, Dad, I've got a question for you. 내가 아버지 잠깐만 서서 내 질문이 있다고 말했습니다. Between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, which one's really God? 그래서 아버지도 있고 아들도 있고 성령도 있고 어떤 분이 진짜 하나님이시냐 그렇게 물었습니다. I looked at her and I said, honey, that's a great question. 내가 정말 대단한 질문인데 And there's a great answer to that question. 그 질문에 대답이 있으면 And I think you and your mom ought to bond over the answer to that question. 야 엄마도 그런 질문을 가질 수 있는데 I said, honey, when we get back to the room, 그래서 우리가 집으로 숙소로 돌아가서 I'll tuck you into bed 얘기를 and 시작했습니다. we'll answer that question. 그 질문에 대한 대답이었어요. So all the while walking back, 그래서 얘기하는 동안에 I'm thinking, how do you explain the mystery of the Trinity to a 6-year-old? 여러분 어떻게 이 삼위일체의 신비를 쉽게 설명할 수 I'm 있겠습니까? thinking of all the illustrations I can provide her. 그래서 내가 준비할 수 있는 모든 예화를 준비해주고 So we get into our house, our cabin. 그래서 캐비넷에 돌아와서 She goes into her room. 그래서 자기 방으로 들어가고 And within just a few minutes, 그리고 나서 수분 후에 I hear a yell from her bedroom, Dad, Dad, come in here quick. 그래서 그 아이가 아빠 내 방으로 빨리 오라는 I thought, 소리를 oh, 들었어요. great, a snake or a mouse got in her room. 그래서 무슨 뱀이나 무슨 뭐 이런 게 있나 And when 그래서 I came into her room, 그 방에 들어갔을 she 때 was setting up on the bed. 그래서 침대에 이렇게 앉아 And 있는데 I said, what is it, Ashley? 뭐 What is it? What do you want? 왜 뭐 때문에 불렀냐고 물으니까 And she looked at me. 나를 보면서 She said, I figured it out. 내가 그걸 알게 할 때였다. I thought, cool. 대단하다. 6-year-old can explain the mystery of the Trinity. 6살 먹은 아이가 트리니티 삼위일체를 I'm 설명했어. going to write a book and make a lot of money. 그래서 내가 글을 써야 되겠다고 I 생각했어요. said, well, Ashley, tell me. 어떻게 깨달았냐고 말해줘. She looked me squarely in the eye. 그래서 눈을 쳐다보면서 She said, now, Dad, you could figure it out if you just think about it. 아빠가 나한테 말할 수 있다면 I said, well, help me. 내가 도와주겠다. She said, God the Father. 하나님은 아버지시고 I said, well, Ashley,
애슐리. between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, 하나님과 아들과 성령 사이에 why is God the Father really God? 왜 하나님이 아버지시며 And she looked at me 나를 쳐다보면서 and she said, because he's the tallest. 그가 아마 가장 크신 분이기 때문에 그렇고 And you want to know something, friends? 근데 I've never tried to change her theology. 나는 그때 신학을 결코 바꾸지 않았습니다. Because in junior high school, 중학교에 when she 들어갔을 was 때 struggling with some relationship issues, 그래서 다른 사람 친구들과의 관계에 어려움이 있을 때 I reminded her that God was the tallest. 내가 그 딸에게 하나님은 네가 말하던 그렇게 크신 분이기 때문에 아버지시다. And in high school, when she experienced some very difficult days, I reminded her that God was the tallest. 고등학교 때 다시 어려움을 겪을 때 하나님은 정말 크신 분이기 때문이라고 또 설명했어요. And in college, when she was facing that decision and what to do with her life and her ministry, 대학에 들어가서 또 자기의 사역과 일생을 뭘 해야 될지 수락을 할 I 때 reminded her that God was the tallest. 나는 그에게 다시 하나님은 정말 크신 분이기 때문이라고 And 설명했어요. now I have wonderful news for you this morning. 여러분에게 오늘 아침에 좋은 소식을 전해드립니다. 4 weeks ago, 4주 전에 Ashley and her husband were approved to adopt an 8-month-old little baby. 저의 딸과 사위가 4주 전에 딸 하나를 이렇게 입양하기로 결정했던 The 것입니다. day that they were approved to receive the baby, 그래서 그 아이를 받게 되게 되는 결정이 됐을 때 they were told that it would be just a couple of days. 그래서 한 2, 3일 걸리죠. A couple of days turned into a couple of weeks. 그래서 이틀이 또 이 두 주가 걸리고 A couple of weeks turned into 4 weeks. 그리고 4주가 또 지나갔고 And Ashley was considering the fact that maybe it wasn't God's will for them to have the baby. 하나님께서 우리에게 이 아이를 주시도록 기도하고 기다렸는데 And each time that she would call and say to me, Dad, I don't understand. 그 아이가 늘 저에게 전화해서 나는 하나님 이해할 수 없다. I said to her, Ashley, God's the tallest. 하나님은 가장 크신 분이다. And on Friday just of this week, 이번 주 엊그저께 금요일에 while I was at lunch with Pastor Paul and Pastor Ben-Hur, 그리고 허 목사님과 권 집사님 같이 있을 때 I got the call that Ashley and her husband got the baby. 애슐리와 또 신랑이 전화를 해서 아이를 입양하게 되었다는 아이를 처음 보게 되었다는 것입니다. And the first words out of Ashley's mouth when I made contact with her, 그래서 제가 첫 번째로 전화하기를 she said, Oh, Dad, 아버지 God really is the tallest. 하나님은 정말 키가 크시고 가장 높으신 분이다. And if you're here this morning, my friends, 내 사랑하는 형제 자매들 and you feel like hope is dying inside of you, 여러분 속에 희망이라고는 꺼져버렸다고 생각하시죠. you're weary of waiting in the waiting room, 여러분이 하나님의 기다리는 대기실에서 기다림이 you 지나쳤다면 feel like you can't keep going, 더 이상 기다릴 수 없다고 생각할 I 때 want you to remember God can do absolutely anything. 하나님은 어느 것도 하실 수 있고 God's promises are valid. 하나님은 아직도 그 약속이 And 신실하시고 you can face your reality 여러분의 현실을 직시하며 with the 하나님을 fact that you 신뢰하시고 serve a God who is the tallest. 가장 높으신 그분을 섬기는 믿음을 갖게 되시기를 Hallelujah. 할렐루야 Hallelujah. 할렐루야. 지금까지 김남수 목사님께서 믿음으로 견고하라란 제목의 말씀 전해주셨습니다. 프라미스 교회는 뉴욕 플러싱에 위치하고 있습니다. 신앙상담이나 교회에 대해서 좀 더 자세히 알기 원하시는 분은 전화 718-321-7800 718지역 321-7800번으로 연락 주시기 바랍니다. 크리스천 헤럴드는 신문과 라디오는 물론 TV, 인터넷을 통해 예수님의 복음을 가장 멀리, 가장 많이 전하는 종합 미디어입니다. 이런 사역을 감당하기 위해서는 우리 애청자 여러분의 후원과 기도가 절실히 필요합니다. 예수님이 우리에게 맡겨주신 이 지상사역에 함께 동참하시지 않으시겠습니까?
내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 말씀하신 우리 예수님의 지상명령에 함께 동참하시기 원하시는 분은 전화 213-353-0777 213지역 353-0777번으로 전화 주시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 지금 여러분께서는 AM 1650과 인터넷을 통해 미 전역과 전 세계에서, 하와이에서는 AM 1540으로 방송되는 크리스찬 헤럴드의 이 새벽을 주님과 일부 함께하고 계십니다. 방송 시간과 설교 편성표는 크리스찬 헤럴드 신문 주간 편성표나 홈페이지 cheraldus.com에서 확인하실 수 있습니다. 계속해서 울타리 선교회 나주홍 목사님의 울타리의 시간이 방송됩니다. 안녕하세요. 울타리 선교회 나주홍 목사입니다. 여러분, 대강절이라는 말 많이 들어보셨지요? 대강절은요, 온다, 도착을 의미하는 라틴어 아드벤투스에서 유래된 말이죠. 이는 직접적으로 그리스도의 오심을 뜻하고, 한때 이 말은 성탄절에만 국한되어 사용하기도 했답니다. 그러던 것이 오늘날에는 주님의 탄생을 미리 기대하면서 자신을 가다듬는 것을 그 본질로 하는 성탄절 전 4주일을 포함한 절기를 지칭하는 말로 사용되고 있죠. 대강절의 또 다른 명칭으로는 주님의 오심을 기다린다는 뜻의 대림절, 강림절 등이 있기도 하죠. 중대한 사건이나 기대되는 즐거운 일을 준비하며 몸가짐을 바르게 하는 것은 인지상정이잖아요. 이에 대강절은 태초부터 종말까지 이어지는 역사 중에서 최대의 사건이었던 예수 그리스도의 생애의 서막인 주의 탄생 기념일을 미리 준비하여 자신을 가다듬는 절기인 것입니다. 이때 중요한 것은 과연 주님의 탄생이 어떤 것이었는가 하는 것을 이해하는 것이겠죠. 그에 따라 이를 기다리는 바른 태도와 내용이 결정될 것이기 때문입니다. 한편 주의 결정적 고난이었던 십자가 순환 사건 기념일을 미리 준비하기 위해서 자신을 절제하며 주의 고난에 대한 감사와 동참함을 표현하는 사순절과 비교할 때 우리를 위해 겸손한 구주로 오신 주의 탄생을 감사하며 고대하는 대강절은 밝은 분위기를 가진다고 하지요. 그렇습니다. 대림절을 다시 설명하자면 advent, 오다라는 뜻의 라틴어 adventus에서 유래한다고 말씀드렸죠. 대림 시기 또는 대강절이기지요. 대강절 또는 강림절은 성탄전 4주간 예수의 성탄과 다시 오심을 기다리는 교회력 절기를 말합니다. 교회력은 대림절로 시작하기 때문에 한 해의 시작을 알리는 뜻도 있죠. 대림절에 사용하는 예전색은 기다림을 뜻하는 보라색이지요. 여러분들 다 아시죠? 보라색, 초록색, 빨간색, 하얀색 이렇게 4가지 색깔이 있습니다. 그중에 기다림을 뜻하는 보라색입니다. 교회 역사에서는 507년 투르 공의회에서 대림절이 지정되었고 이때는 성탄전 40일간 지켰답니다. 하지만 9세기부터 성탄전 4주간을 지키고 있으며 한국교회에서는요 천주교, 성공회, 감리교, 장로교에서 지키고 있습니다. 대림절 4주간은 각 주마다 다른 색상의 대림초에 불을 붙이고 그리스도의 오심을 기다립니다. 첫 주에는 진보라색이나 연보라색 혹은 초록색 촛불을 1개를 점화합니다. 보라색은 세상 종말에 대한 준비와 경고, 그리스도의 다시 오심에 대한 준비와 경고를 뜻하지요. 두째 주는 첫 번째 촛불은 지난주에 점화했기에 미리 켜놓습니다. 그리고 또 하나의 진보라색이나 연보라색 촛불에 점화해서 2개의 촛불을 켜는 거지요. 그러니까 초의 그 크기가 달라요. 두 번째 촛불은 세례자 요한이 그리스도께서 세상에 오실 것을 예고합니다. 셋째 주에는 세 번째 촛불에 점화를 합니다.
이미 첫째, 둘째 주에 점화했던 초에 미리 보라색 촛불 2개를 켜놓고 세 번째는 분홍색 촛불을 점화합니다. 이 세 번째 분홍색 촛불은요, 영어로는 로즈 핑크라고 하고 그리스도 탄생이 임박함에 대한 준비와 기쁨을 뜻합니다. 그래서 우리가 마리아의 촛불이라고도 얘기하죠. 네 번째 주에는요, 이미 켜놓은 3개의 촛불과 함께 네 번째 촛불을 점화합니다. 역시 보라색이나 진보라색이나 연보라색, 분홍색, 그리고 나서 또 보라색을 켭니다. 5번째는 마지막 가운데에 하얀 촛불을 켭니다. 이 에드벤트 루이스는 동그랗거든요. 그래서 가운데는 하얀 촛불을 켜요. 이 하얀 촛불은요, 예수님의 촛불입니다. 성모 마리아의 그리스도 수태에 대한 기쁨과 예수님의 순결한 품성을 말하기도 하죠. 대름초를 이제 이렇게 켜면서 기도하는 예식은 보통 다음과 같습니다. 물론 인도자가 먼저 말하죠. 밤이 길어지고 낮이 짧아져 우리는 이 빛과 푸른 잎을 바라보며 이 세상에 주신 하나님의 약속을 기억합니다. 우리의 빛, 우리의 희망이신 그리스도는 오십니다. 예언자 이사야의 말에 귀를 기울입시다. 어둠 속을 헤매는 백성이 큰 빛을 볼 것입니다. 캄캄한 땅에 사는 사람들에게 빛이 비춰올 것입니다. 당신께서 주시는 무한한 기쁨, 넘치는 즐거움이 곡식을 거둘 때의 즐거움 같고 전리품을 나눌 때의 기쁨 같아 그들이 당신 앞에서 즐거워할 것입니다. 이사야 9장 1절과 2절의 말씀을 읽습니다. 그 다음 또 기도를 하지요. 오 하나님, 기뻐하며 우리는 예수님의 약속을 기억합니다. 이 초에서 나오는 빛처럼 그리스도의 축복이 우리에게 내리시어 우리 길을 밝히시고 당신의 진리로 우리를 인도하여 주소서. 우리가 간절히 기다려오니 이 세상 어둠 속에 그리고 우리에게 예수님의 생명을 내려주소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그 다음 대림초에 불을 붙입니다. 대림초를 켤 때는 다음과 같이 기도합니다. 하나님, 당신의 말씀은 모든 것을 거룩하게 만드시나이다. 이 초에 당신의 축복을 내리사 우리가 이것을 볼 때마다 번잡한 몸과 마음을 가라앉히어 우리 주 예수께서 오심을 준비하게 하소서. 아멘. 교회 절기로서 대강절은 그리스도의 탄생을 기념하는 성탄절 전에 4주간을 가리킨다고 말씀드렸죠. 대림절이라고도 불리는 대강절은 세상의 메시아로 오실 예수 그리스도의 탄생에 앞서 그의 오심을 경건한 마음으로 준비하기 위한 기간입니다. 한편 서로마 교회에서는 대강절이 시작되는 대강주일을 성 안드레의 축일 앤드류스 데이라고 그래요. 세인트 앤드류스 데이 11월 27일에서 가장 가까운 주일로 정하고 있는데, 이에 따르면 대강주일이 시작되는 날짜는 11월 30일보다 빠르지 않고 12월 3일보다 늦지 않답니다. 이러한 계산법에 의하면 성탄절 전 그 대강절에는 4번의 주일이 있게 된다는 거죠. 그러나 동로마 교회에서는요, 대강절이 이보다 빠른 11월 중순부터 시작되어서 대강절 기간 안에 6번의 주일이 포함되지요. 이렇게 각자의 방식대로 지켜지던 대강절이 통일한 계산 방식에 의해서 기념되기 시작한 게요, 11세기 이후의 일로 동로마 교회가 서로마 교회의 방식에 따라 대강절 기간을 계산하게 되면서부터랍니다. 오늘날 교회들도 서로마 교회의 대강절 계산법에 따라 대강절 시기를 정하고 있다고 합니다. 근데 그 유래가 있어요. 성탄에 앞서서 그리스도의 오심을 기다리는 의미로 지켜지는 대강절은 예수 그리스도 승천 이후 성령이 오심을 기념하기 위해 성령 대강절과는 구별되는 절기죠. 성탄을 준비하기 위한 대강절은 초대 교회 시대에 이미 기념되기 시작했으나 성탄 절기에 대한 이견으로 대강절기 역시 통일되지 않았다고 합니다. 성탄절이 동서로마 교회 통일된 절기로 승인된 4세기 후반 이후에야 대강절 역시 성탄절을
전 4주간의 고정된 절기로 지켜지게 되었다고 하는군요. 한편 대강절에 관련된 가장 오래되고 확실한 자료는 6세기 후반에 겔라시우스 예전서라는 겔라시에시안 세크레멘트랍니다. 이 책은 성탄절 전 대강절기에 사용될 여러 기도와 성서 낭독의 5주일치 분량을 갖추고 있는데, 이로 보아 당시 교회들이 성탄절 5주일 전부터 대강절 행사를 가졌음을 알 수 있죠. 또한 여기에는 대강절 기간 동안에 수요일과 금요일에 사용될 기도문과 성구 낭독문도 실려 있답니다. 이러한 수요일과 금요일 미사 예문집은 영국에서 1549년 성공의 기도서가 나올 때까지 계속해서 사용되었다고 하네요. 한편 524년 레리다 회의에서는요, 이 기간 중에 결혼하는 것을 금지했고요. 금식을 선포하는 등 그 예식의 내용이 주님의 고난을 기억하는 사순절과 비슷했다고 하네요. 그러나 대강절은 구세주의 오심을 바라는 기쁨의 기간인 만큼 사순절처럼 그 예식이 엄격하지는 않았다고 하죠. 또한 이때는 절기상 동지를 포함하고 곧이어 올 성탄절의 준비 기간으로 사람들은 등불, 모닥불, 화환 등을 이용해서 경건한 가운데 그 기쁨을 표시하였다고 합니다. 그런데 이러한 대강절이 12세기에 들어오면서부터 보다 넓은 의미로 해석되기 시작했다고 하네요. 이는 예수 그리스도의 강림을 단순히 과거의 사건만으로 국한시키는 것이 아니고 살아있는 역사로서, 즉 앞으로 이루어질 역사로 보는 관점이 보편화되어진 것이죠. 즉 이는 그리스도께서 과거에는 베들레헴에 탄생하심으로 이 땅에 오셨고 현재는 믿는 자의 마음에 직접 찾아오시며 마지막 심판날에는 재림주로서 오실 것으로 이해하는 것입니다. 이러한 의식의 변화로 대강절의 회개와 새 결단을 촉구하는 새로운 풍습이 생겨나기도 했습니다. 오늘날 동서방의 많은 교회에서는 대강절을 더 이상 금식을 명하지는 않는답니다. 그러나 상업주의에 물든 성탄절의 요란한 그 축제 분위기를 조성해서 강림절의 의미마저 잊게 하는 일이 생겨나서 진정한 대강절의 의미를 희석시키기도 하죠. 자, 그럼 어떤 풍습이 있을까요? 참 여러 가지 또 풍습이 있습니다. 우선 빛의 축제가 있습니다. 빛의 축제의 기원은 과거 로마인들이 가졌던 그들의 민속절기의 한 행사인 농신제에서 찾을 수 있다고 합니다. 즉 이 축제는 밤이 가장 긴 동지가 지나고 낮이 점점 길어지는 것을 세상에 태양이 다시 돌아온 것으로 믿고 이를 기념하기 위한 것으로 나무에 촛불을 밝히는 행사를 가졌다고 하네요. 이것이 히브리인들의 역사, 즉 과거 수리아 사람들이 성전을 모독하고 부정한 것을 제단에 세운 것을 몰아내고 성전 청결 작업을 함으로 그들의 종교적 자유를 다시 찾은 것에 대한 승리를 축하하기 위해 행했던 8일간의 빛의 축제, 즉 수전절 행사와 결합되었고, 이는 다시 성탄을 즈음한 대강절의 빛의 축제로 변경되어 합하여지게 된 것이라고 하네요. 그러나 오늘날에는 촛불 대신에 다양한 색 전등으로 어둠을 밝히고 있죠. 성탄을 즈음하여 거리거리를 밝히고 어둠을 몰아내는 아름답고 밝은 빛은 성탄을 준비하는 우리의 마음에 큰 기쁨을 주고 빛으로 오신 그리스도를 생각하여 스스로 어둠을 밝히는 빛으로 살 것을 다짐하는 의미를 갖는다고 하네요. 언젠가 아마 히스패닉 여자였던 것 같아요. 그 우리가 봉투 있잖아요. 뭐 담는 봉투, 종이 봉투에다가 모래를 넣고 거기에다 촛불을 이렇게 꽂은 다음에 불을 켜고 계단에다 쭉 넣는 풍습이 어느 곳엔가는 있다고 하더라고요. 하여튼 그 촛불 같은 거 등 이런 것들을 많이 사용하지요. 그래서 빛의 축제라고 하죠. 자, 그럼 특별한 참회일이라는 것이 또 있습니다.
특별 참회는요, 12세기 이후에 생겨난 풍습으로 대강절 절기에 과거의 죄에 대한 참회를 하고 신앙적인 새 결단을 하는 것입니다. 그러나 이는 16세기 종교개혁 이후 사라지기 시작해서 오늘날에는 거의 지켜지지 않는 풍습이지만 바티칸 성전에서는 지금도 12월 13일 다음에 수요일, 금요일, 토요일을 특별 참회일로 정해서 지키고 있다고 합니다. 특별히 참회일을 정해놓고 하지 않더라도 이 기간 중에 심판주로서 주님이 다시 오실 것을 기다리며 자신을 돌아보는 시간을 갖는 것도 의미 있는 일일 것이라고 생각이 됩니다. 자, 그런데 또 한 가지 재밌는 거 있죠. 구유 만들기. 예수님이 그 마국간에서 구유에 누이셨잖아요. 그래서 그 구유 만들기들을 하는 걸 즐겨요. 아기 예수가 누웠던 말구유를 상징하는 구유를 만드는 풍습은 성탄절과 밀접한 관련이 있는 대강절 행사로 적합하다고 생각지 않으세요? 참 적당한 것 같아요. 구유 만들기는 특히 아이들이 직접 참여하는 것으로 아이들은 대강절 기간 동안 구유 모형에다 짚을 조금씩 깔아놓아서 성탄절 이후에 아기 예수가 누울 만한 푹신한 자리가 만들어지게 하죠. 이러한 구유를 만드는 풍습은 이탈리아의 성 프란시스가 1224년 그레치오 마을에 작은 구유 모양을 세우면서부터 시작되었다네요. 오늘날에는 남유럽과 미국 등지에서도 사랑받는 풍습이 되었다고 하네요. 우리도 그런 거 잘해요. 그렇죠? 한편 구유는 이탈리아에서의 프레세스 피오, 독일에서는 크리포, 그리고 체코슬라바키아에서는 에슬리키 등으로 불린답니다. 우리는 말구유라고 하죠. 자, 그다음에 대강절이 되면 장식을 하고 상징물이 등장합니다. 자, 대강절의 가장 보편적인 게 대강절 화환입니다. 대강절의 대표적인 풍습으로 대강절 화환을 만드는 것이 있죠. 이는 유럽 등지에서 유행했던 것이나 동부 유럽에서 온 루터 교인들에 의해 미국에서도 전파되었다고 합니다. 대강절 화환의 주 재료로는 상록수가 쓰이며 화환은 나무의 가지를 둥그랗게 고정된 틀에다 끼워 만들죠. 화환의 동그란 모양은 끝이 없는 하나님의 사랑을, 상록수의 푸르름은 변함없는 그리스도의 사랑을 의미하죠. 옛날에는 나무로 했는데 요새는 철사로 해요. 그래서 아주 동그랗게 예쁘게 잘 만듭니다. 대강절 화환이 완성되면 5개의 초를 꽂지요. 이때 5이라는 숫자는 예수 탄일을 포함한 대강절의 4주일을 뜻하는 것이고, 흰 촛불 하나는 예수님 자신을 나타낸다고 아까 말씀드렸지요. 예수님이 세상을 밝히시는 그리스도의 빛을 상징하지요. 대강절 화환은 이 절기가 끝나면 바로 이어지는 성탄절 분위기를 돋우는 역할을 하게 했지요. 5개의 초는 한 줄에 하나씩 불이 켜졌는데 이때 그리스도의 오심에 대한 구약 예언을 낭독하게 된다고 아까도 말씀드렸어요. 대강절 화환은 식탁이나 천장 등에 매달아 장식하지만 또 교회에서는 그 강대상 앞에다가 또 매달기도 하고 이렇게 탁자에다가 장식하기도 합니다. 그때 촛불을 킨다고 말씀드렸죠. 촛불은 어두운 세상을 밝히시는 빛으로 오신 그리스도를 상징하는데 492년에 겔라시우스 교황은 교회 내의 초를 축복하는 날로 성촉일을 제정하기도 했답니다. 중세 유럽에서는요, 교회에서 거대한 초를 밝히는 풍습이 행해지기도 했는데, 이는 동방교회에서는 예수의 세례받으심을 기념하고, 서방교회에서는 동방박사가 아기 예수를 경배한 기념일로 지키는 주현절 1월 6일입니다. 전야까지 밝혀지곤 했다고 합니다. 자, 그러면 대강절 달력과 대강절 집이 있습니다. 하우스. 이외에 대강절에 사용되는 장식물로 대강절 달력 애드벤트 캘렌더스, 그다음에 대강절 집 애드벤트 하우스가 있습니다. 대강절 집은 마분지로 만든 조그마한 집 모양의 장식으로 그 집의 창문을 열면 대강절과 관련된 성구가 나타내가 되어 있죠. 가정이나 교회 등에서 유용하게 쓰이는 대강절 달력 역시 성구가 적혀 있어 이 성구들을 통해서 주님을 기억하며
감사할 수 있는 시간을 갖게 되지요. 자, 그다음에 그 주요 행사가 있고 프로그램이 있습니다. 대강절은 그리스도의 오심을 기다리는 준비 기간이고 그 절정은 그리스도의 탄생을 기념하는 성탄절인 만큼 대강절 기간은 들뜨지 않고 경건한 가운데 그리스도의 오심을 기다리는 시간이 될 수 있도록 해야 한다고 저는 생각합니다. 대강절 행사는 대부분 곧 이어질 성탄절 행사의 일환으로 행해지지요. 자, 대강절 주일 예배에 대해서 대강절 기간에는 4번의 주일이 있죠. 주님의 오심을 예비하는 이 4번의 주일 예배는 각기 다른 계회 성구가 낭독되지요. 첫째 주일은 스가랴서 9장 9절, 둘째 주일은 누가복음 21장 28절, 셋째 주일 이사야 40장 3절, 그 다음에 10절, 넷째 주일은 누가복음 1장 46절에서 47절. 이렇게 예배 의식을 통해서 우리의 구세주이신 예수 그리스도는 어떤 분이시며 우리는 왜 그분의 오심을 기다려야 하는지 생각할 수 있게 됩니다. 자녀들과 예배에 함께 참석하는 것이 바람직하겠죠? 자녀들에게 잊혀지기 쉬운 대강절의 의미들을 설명해 주는 것이 유익하겠고요. 이때 화환과 촛불을 사용해서 예배를 드린다면 더욱 기억에 남는 대강절 예배가 될 것입니다. 우리 울타리 선교교회, 우리 홈리스들이 모이는 교회에서는 제가 해마다 이 행사를 하지요. 촛불을 켤 때마다 얼마나 경건하고 어떤 때는 어떤 사람들의 눈에 그 시커먼 얼굴에 눈물이 주르르 흐르는 것을 제가 많이 봤습니다. 촛불 예배를 드리는데 빛은 세상을 밝히는 그리스도인의 믿음과 지성을 의미하는 것이기도 하고 이 교회의 어둠을 내쫓는 그리스도인의 기쁨을 상징하기도 합니다. 어두운 세상을 밝히는 그리스도를 기념하기 위한 촛불 예배는 주로 성탄 전야에 행해지요. 촛불 예배로 가장 인상적인 것은 1974년 행해진 펜실바니아주에 있는 중앙 모리비안 교회의 촛불 예배로 웅장하고 장엄한 오르간과 오케스트라 연주 속에 성탄절 이야기 낭독과 기도, 축가 등이 행해졌다고 합니다. 각 교회에서 진행되는 촛불 예배도 경건한 마음으로 주의 다시 오심을 준비하는 가운데 드려진다면 비록 웅장한 규모의 촛불 예배는 아닐지라도 그리스도 안에서 우리를 돌아보는 의미 있는 촛불 예배가 될 것입니다. 대강절 찬송 부르기는요, 성탄절을 주면서 캐롤을 부르기는 하나 대강절 기간에는 주의 오심을 기다리는 경건한 마음으로 주의 강림에 관한 찬송을 부르도록 합니다. 대강절에 자주 불리는 찬송으로는 12세기나 13세기에 만들어진 임마누엘 오소서 등이 있으며 칸타타로는 크리스마스 이야기 등이 있습니다. 자, 그다음에 성경 읽기는 대강절이라는 절기는 곧이어 올 화려한 성탄절 때문에 그 의미가 가려지기 쉽죠. 그러므로 메시아의 오심을 기다리는 마음으로 메시아에 대해 예언하고 있는 성서 구절들을 읽고 이에 관련된 성경 공부를 하므로 그 의미를 묵상하는 것이 좋습니다. 이러한 기회를 통해서 그동안 궁금했던 문제들을 질문할 수 있도록 하여 보다 심도 있는 성경 공부를 할 수 있는 계기를 마련하는 것이 많은 의미가 있을 것으로 생각이 듭니다. 올해 대강절은 12월 첫 주 1일부터 시작됩니다. 그러니까 12월 첫 주에 보라색 촛불을 켜고 찬송하며 대강절을 기억하는 것이죠. 올해는 불경기로 인해서 상점마다 장식되던 요란한 크리스마스 추리를 보기가 힘드네요. 그래도 여기저기서 조금씩 등불이 하나 둘씩 켜지겠지요. 네, 이번 올해부터는 그 대강절이라는 것을 말씀드렸는데 여러분들 잘 생각하면서 예수님이 오심을 우리가 기다리면서 기쁨으로 경건한 마음으로 예수님을 기다리죠. 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 지금까지 울타리 선교회 나주옥 목사님의 울타리의 시간이었습니다. 울타리 선교회는 노숙자 선교, 선교팀 지원, 불량 청소년 방지 프로그램, 기증받은 식품 나눠주는 사역, 멕시코 티와나시 외곽지역 선교 등을 하는 선교회입니다. 각종 용품, 음식 및 후원금으로 동역하실 수 있습니다. 연락처는 전화 213-819
3300, 213지역 819-3300번으로 하시기 바랍니다. 기적의 영양제 M3를 아십니까? 무슨 병에 걸렸던지 큰 효과를 준다는 그 신비한 기적의 영양제. 혈액에 영양을 공급하여 힘이 생기니까 피곤하지 않고 이제는 지팡이 없이 걸을 수 있다고 많은 분들이 간증을 합니다. 혈액 해독, 기력 회복, 뼈 골수 영양 공급, 심장, 뇌, 혈전 용해. 유태인 회사가 제조한 특수 영양제. M3, 혈액 순환을 잘 되게 하는 최고급 영양제. M3, 크던 작던 아픈 곳이 있다면 M3. 213-435-9600, 213-435-9600번입니다. 정직한 마음으로 권해드립니다. 교계 게시판. 남가주 기독교 교회 협의회에서 제5차 2013 사랑의 쌀 나누기 행사를 합니다. 연말연시를 맞아 소외되고 외로운 이웃들에게 사랑의 마음으로 정성을 담은 쌀을 한 포씩 나누면서 그리스도의 사랑을 실천하고 주님의 사랑을 나누기 위해 실시하는 사랑의 쌀 나누기 행사는 교계단체는 물론 LA 한인회, LA 상공회의소, 민주평통 LA, 한국문화유산재단, LA 한인간호사협회, LA 한인영화인협회 등 각종 한인단체와 기관들 모두 36개의 단체가 참여합니다. 본 행사는 12월 31일까지 사랑의 쌀 모금을 실시하며 모금된 기금으로 구입한 쌀은 12월 21일부터 12월 28일 오전 10시에서 오후 2시까지 LA 총영사관과 지정된 교회에서 배부하게 됩니다. 현재 후원금 접수는 남가주 교회협의회에서 하고 있으며 좀 더 자세한 문의는 전화 323-735-3000번, 323지역 735-3000번으로 문의하시기 바랍니다. 그레이스 미션 대학교에서 2014년도 봄학기 신입생을 모집합니다. 본 학교는 플러튼에 있는 은혜 한인교회 캠퍼스에 있으며 제공하는 학위는 4년제 학사, 2년제 석사, 3년제 목회학 석사, 그리고 선교학 박사 과정이 있습니다. 그레이스 미션 대학은 ABHE와 트랙스 정회원 학교입니다. 특히 선교학 석사와 선교학 박사 과정 신입생을 환영합니다. 2014 봄학기 개강은 2월 3일에 있습니다. 그레이스 미션 대학교를 소개하는 오픈하우스가 11월 26일 화요일 오후 7시에 은혜 한인교회 본당에서 있습니다. 좀 더 자세한 사항은 714-525-0088, 714지역 525-0088번으로 문의하시기 바랍니다. 교계 게시판에 대한 좀 더 자세한 사항은 크리스천 헤럴드 신문 교계 소식란을 참조하시기 바랍니다. 찬송 곧 오소서 임마누엘 함께 하시면서 이 새벽을 주님과 1부 여기서 마칩니다. 잠시 15 후에 2부에서 돌아오겠습니다.